व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णम्। पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमघतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं बकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतबालाशं वशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे निरात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयवतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकवल्यविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेगः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। शोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवम्
సంసారం స విహాయ గచ్చతి పుమాన్ విష్ణోః పదం శాశ్వతం తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధురోపనతార్థవాక్యబద్ధం రఘువరచరితం మునిప్రణీతం దశశిరసశ్చ వదన్ నిశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదరాజతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్య జానకిం పరిలసత్కోదండ దండంకరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్నిస్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తపాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రి వైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత ఈ సంవత్సరం విళంబినామ సంవత్సరం, రామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించిన సంవత్సరంలో రామాయణాన్ని విని చెప్పగలిగే భాగ్యం కలిగింది. ఆ భాగ్యంలో భాగంగానే రామాయణ ప్రవచన లహరిగా మనం ప్రారంభించి నిరవధికంగా యథామతి యథాశక్తిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దానిలో భాగంగా బాలకాండను ముగించుకుని అయోధ్యాకాండ చివరి సర్గలలోకి వచ్చాం. అయోధ్యాకాండ దాకా జరిగిన సంఘటన అంతా మనం గమనించాం. రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకాన్ని నిర్ణయించడం, చిన్న ఉపద్రవం చేత రాముడు వనవాసానికి రావడం, తరువాత ఉండే పరిణామాలు, భరతుడు రాముడే రాజు కావాలని తాను చేసిన ప్రయత్నం, చిత్రకూటం దాకా రావడం, రాముణ్ణి బతిమిలాడడం, రాముడు ధర్మబద్ధంగా ఎలా అంగీకరించవచ్చునో అలా అంగీకరించడం, భరతుడు కూడా చాలా సంతుష్ట హృదయుడై ఆరురోహ రథం హృష్ట అని అందంగా ఆనందంగా మళ్ళీ తిరిగి అయోధ్యకి వచ్చాడు. అయోధ్యకు వచ్చినటువంటి భరతుడు నందిగ్రామంలోనే ఉండేటట్లుగా ఒక నివాసాన్ని ఏర్పరచుకుని నందిగ్రామమే ఆ దేశపు రాజధానిగా చేసుకుని, తాత్కాలిక రాజధాని అని అంటారే, ఆ తాత్కాలిక రాజధానిగా నందిగ్రామాన్ని నిర్ణయించుకుని అక్కడ నుండే రామునికి ప్రతినిధిగా తాను రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. చాలా గొప్పగా పరిపాలించాడు, రాముడి కంటే గొప్పగా పరిపాలించాడు. కొంచెం ఇబ్బంది కలిగిన వాస్తవమైన మాట. ఎందువల్ల అంటే యుద్ధకాండలో కూడా భరతుడు ఆ మాట చెబుతాడు, నువ్వు నాకు ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాన్ని 10 ఇంతలు చేసి నీకు ఇస్తున్నా అని అంటాడు భరతుడు. కాబట్టి అద్భుతంగా పరిపాలించాడు. అద్భుతంగా అంటే అర్థం ఉపాసనాత్మకముగా. ఉపాసన అంటే అర్థం తను చేసే పనిని దైవముతో భావించి చేయ. ఆ పని దైవము, తను చేసే ప్రతి పని కూడా దైవసేవ అనుకుని కనుక చేస్తే అది ఉపాసన. భరతుడు రాజ్యాన్ని పరిపాలించలేదు, ఉపాసన చేశాడు. ఈ భరతుని యొక్క స్ఫూర్తితోనే రాముడు కూడా రాజ్యాన్ని ఉపాసన చేశాడండి అన్నారు ఒక ఆయన. రాముడు మళ్ళీ రాజ్యాన్ని ఏదో ఒక దేవుడిగా భావించిన అవసరంలా, కానీ భరతుడైతే రాజ్యాన్ని రాజుని భగవంతుడిగా భావించి ఉపాసన చేస్తే
ఓహో ఇలా చేస్తే బాగుంటుందన్నమాట అనుకుని రాముడు కూడా దశవర్ష సహస్రాణి దశవర్ష శతాని చ రామో రాజ్యముపాసిత్వా చిట్ట చివరికి వాల్మీకి చెప్తాడు రామో రాజ్యంచ పరిపాల్య ఇది పాలయిత్వా ఇలా చెప్పడు రామో రాజ్యముపాసిత్వా బ్రహ్మలోకం ప్రయాస్యతి రాముడు కూడా ఉపాసన చేయడం నేర్చుకున్నాడు భరతుడిని చూచి అంత గొప్పవాడు భరతుడు అలా చెప్పవచ్చునా అంటే అయోధ్యాకాండకి మకుటాయమానమైనటువంటి వ్యక్తిత్వము పాత్ర భరతునిదే అని మన పెద్దలు భరతుణ్ణి ఈ కాండ ద్వారా మీరు ప్రస్తుతించండి తరిస్తారు మంచి గుణాలు లభిస్తాయి అని ఫలంలో మనకి చెబుతాడు ఆ రకంగా భరతుడు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ప్రతినిధిగా 115వ సర్గ ముగించుకుని 116వ సర్గలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం షోడశోత్తరశతతమ సర్గ ప్రతిప్రయాతే భరతే వసన్ రామస్తపోవనే లక్షయామాస సోద్వేగం అథౌత్సుఖ్యం తపస్వినా భరతుడు వెళ్ళాడు వెళ్ళంగానే తాను మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోదాం అనుకోలేదు రాముడు కొద్ది కాలం అక్కడ ఉండే ప్రయత్నం చేస్తూ కొద్ది కాలం ఉన్నాడు ఒక వారం రోజులు కూడా కాలేదు మహర్షుల కదలికల్లో తేడాలు కనిపించాయి మహర్షులు రాముని దూరంగా చూడడం ఇలా ఇలా అనుకోవడం వెళ్ళిపోతుంది ఒక మహర్షి అయితే కనుబొమ్మలు ఎగరేసి ఇలా అన్నాం వెళ్ళిపోవడం ఎవడో ఆశ్చర్యం కలిగింది రాముడికి ఏమి నా గురించి ఇలా మాట్లాడుకుంటారు ఇప్పటిదాకా చాలా చక్కగా నన్ను గౌరవించేవారు నన్ను ఆదరించేవారు కదా ఒక్కొక్కడేమో ఇలా కలుసైగలతో ఇలా అనడం మొహం చిట్లించుకోవడం ఇలా చేసుకునేప్పటికీ ఏ తత్ర చిత్రకూటస్య పురస్తాత్ తాపసాశ్రమే రామమాశ్రిత్య నిరతాః తాను లక్షయదుత్సుకాన్ అప్పటిదాకా రోజు కూడా తన దగ్గరికి వచ్చేవారు మహర్షుల భార్యలు అందరూ వచ్చేవారు ఈ కుటీరం దగ్గరికి సీతమ్మ తల్లి వాళ్ళందరికీ సపర్యలు చేసేది లక్ష్మణస్వామి సేవ చేసేవాడు రాముడు వాళ్ళ మాటతో మాట్లాడుతూ సరదాగా ఉండేవారు ఆ సమయంలో కానీ వీళ్ళంతా రాముడికి దూరంగా నిలబడి కనుబొమ్మలు ఎగరేసుకుంటూ ఉంటే రాముడికి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగి భయము వేసింది తప్పేమన్నా చేశానా తప్పుగా మాట్లాడానా ఎవరితోనన్నా లక్ష్మణుడు తప్పు చేశాడా సీత తప్పు చేసిందా అని సందేహం కలిగింది నయనై భృకుటీభిశ్చ రామం నిర్దిశ్య శంకితాః అన్యోన్యముపజల్పంతః శనైశ్చక్రుః మిథః కథాః ఒక మహర్షి రావడం నయనై ఇలా ఇలా అంట ఇంకొక ఆయన కనుబొమ్మలు ముడిపెట్టి భృకుటీహి ముడిపెట్టాడు ఇంకొక ఆయన కొంచెం తలకాయ ఉంచుకుని రహస్యంగా చెవులో చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు వీళ్ళందరి విచిత్రమైనటువంటి ఆ వికారములన్నీ రాముడు గమనించాడు శనై చక్రుహు మిథః కథ అప్పుడు ఏదన్నా ఉంటే రాముడు సరదాగా మాట్లాడేవారంతా కూడా దూరంగా పక్కపక్కన వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఈయనకి తేషాం ఔత్సుక్యమాలక్ష్య ఏమిటి తేడా కనిపిస్తుంది అందరిలో ఇది ఉత్సుకత లేదా నా మీద ఏదన్నా ఒక చిన్న కోపమా తెలియలేదు రామస్తు ఆత్మని శంకిత నేనేదో తప్పు చేసి ఉంటా అయితే ఇంత మహాత్ములంతా కూడా నన్ను చూసి కొంచెం అలాంటి కదలికలు కబడికలు ఇవ్వరు కదా అనిపించి కృతాంజలి రువాచేదం ఋషిం కులపతిం తతః చిత్రకూట ప్రాంతంలో ఉండే ఒకానొక కులపతి అనే ఓ మహర్షి ఉన్నారు ఆయనకి కులపతి అని పేరు ఆయన పేరు కులపతి కాదు ఆయన కులపతిగా భావిస్తారు మహర్షులు ఎవరు కూడా నా పేరు ఇది అని అక్కడ చెప్పుకునేటట్టుగా ఉండదు గోత్రనామాలు చెప్పుకునే పరిస్థితిలో ఉండేవాడంతా తపస్సులతో సాగేవాడు తప్ప ఇది నా పేరు నాకు ఇది పేరు అని ఉండేవారు ఎవరు ఉండరు కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఉండే వ్యక్తులంతా తాపసాశ్రమలో ఉండే వ్యక్తులందరూ కూడా ఈయన్ని గొప్పగా గౌరవంగా చూసేవారు కులపతి శిష్య సహస్రక అంటుంది గంట 1000 మంది శిష్యులున్నవాడిని కులపతి అన్నారు మనకి ఈ రోజున విశ్వవిద్యాలయాల్లో కులపతి అని అంటారు ఆ పేరు దళ ఏర్పడి 1000 మంది దాదాపుగా ఉంటారు కదా అక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్ అంతా కలిపి అందుకు కులపతి పేరు వచ్చింది కులపతి శిష్య సహస్రక ఇది 1000 శిష్యులు ఉంటే 1000 మంది ఉంటే వాళ్ళ కులపతిని పేరు అక్కడ ఉండేవారంతా ఆయన్ని అనుసరిస్తూ ఉండేవారు ఆయన ఏం చెప్తే చేసేవారు ఆయన మహర్షి ఆశ్రమాన్ని కనుక్కుని రాముడు గబగబా వెళ్ళి నమస్కారం చేసి అడుగుతున్నాడు సనకచ్చిత్ భగవన్ కించిత్ పూర్వభృత్తమిదం మయి దృశ్యతే వికృతంజేన విక్రియంతే తపస్వినః నేనేమైనా తప్పు చేశానా నా ప్రవర్తనలో ఏదైనా లోపం కలిగిందా మహర్షి
ఇంతకు ముందు చూడని మహర్షుల కబళికల్లో కొన్ని వికారములు గమనిస్తున్నా. నా యందు ఏదో ప్రీతి తగ్గినట్టో కోపం వచ్చినట్టో వాళ్ళ కవళికలన్నీ తెలియజేస్తున్నాయి. నేనేమైనా తప్పు చేశానా? ప్రమాదాచరితం కచ్చిత్ కించిత్ నా అవరజస్య చ లక్ష్మణస్య అనుషుభిర్దుష్టం దాను రూపమివాత్మనః. ఒకవేళ నా వల్ల తప్పు జరిగి ఉంటే మన్నించండి. పవన్ నా తమ్ముడు కొంచెం దూకుడుగా ఉంటాడు, అతనేమైనా చేసి ఉంటే కనుక మన్నించండి. కానీ సీత కూడా స్త్రీ కదా, చిన్నపిల్ల కదా. కచ్చితు శుశ్రూషమాణావహ. మిమ్మల్ని మంచినీళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు లేకపోతే చేసేటప్పుడు మీ జడలు చూచి, మీ చిక్కిపోయిన మీ శరీరాలు చూచి, లేదా మీకుండే వికారాలు చూచి వెక్కిరించిందా ఏమైనా? చిన్నపిల్ల కదా, భయపడచ్చు కదా. ఏమిటో ఇలా ఉన్నారు, అందంగా లేరు వీళ్ళంతా అనుకోవచ్చు కదా. బట్టలు చూస్తే అలా ఉండవు, బట్టల మీద ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉండదు. అలా ఉండేవాళ్ళని చూచి కచ్చితు శుశ్రూషమాణావహ, మీకు సేవ చేస్తున్నటువంటి శుశ్రూషణ పరామయి అంటే నా యందు ప్రేమ ఎక్కువ పెట్టుకుని రాముడి కంటే ఎక్కువ చేస్తానా వీళ్ళకి, మా ఆయనే గొప్ప వీళ్ళకంటే అనే అభిప్రాయంతో ఎప్పుడైనా ప్రకటించిందా? మనం గమనిస్తాం. తన భర్త కంటే గొప్పవాడు ఉన్నప్పటికీ కూడా తన భర్త కంటే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు కారు అనేటువంటి స్థితిలో ఒక స్త్రీ ఉండొచ్చు, ఒకచో సాగుతూ ఉంటుంది. సీత ఏమైనా మీకు మామూలుగా మంచినీళ్ళు తక్కువ ఇచ్చి నాకు ఎక్కువ ఇచ్చి, మీకు చిన్న లోట కాఫీ ఇచ్చి నాకు పెద్ద లోట కాఫీ ఇచ్చి ఇలా ఏదైనా చేయొచ్చు కదా. నాకు జీడిపప్పులతో ఉండే ఉప్మా పెట్టి మీకు అవేం లేకుండా పెట్టి ఇలాగ మర్యాదలలో ఏదైనా తారతమ్యాన్ని ప్రకటించిందా? నా యందు ప్రేమను ఎక్కువ ప్రకటిస్తూ మీ యందు ఏమన్నా కొంచెం తప్పుగా భావించిందా? ప్రమాదాభ్యుచిత వృత్తిం సీతాయుక్తన్న వర్తతే. లేదా పొరపాటుగా ఏమైనా సరే మంచినీళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు మీ మీద నీడు పోసి అయ్యోయ్యో ఇలాంటివి ఏమన్నా అందా? ఇవన్నీ కూడా పాపం రాముడికి బాధలు. ఎందువల్ల ఇలా ఉంటారు వీళ్ళంతా కూడా? నాతో ఇంత ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళంతా ఒక్కసారి ఎందుకు మారిపోయారు అని బాధ. అధర్షి జరయా వృద్ధ తపసా చ జరాంగత వేపమాన ఇవోవాచ రామం భూతదయా పరం. రాముడిలా అడిగేటప్పటికీ అంత మహర్షి, ఎలాంటి మహర్షి దృష్ట్యా చాలా పెద్దవాడు. వృద్ధ తపసా, తపస్సుతో వృద్ధుడు. జరాంగత, వయస్సు రీత్యా కూడా చాలా వృద్ధుడు. ఆ వృద్ధుడు కాస్త వణికిపోయారు. రాముడికి ఈ భావన మా మీద కలిగిందేమిటి అని. రాముడంటే వాళ్ళకి దైవం తప్ప రాజకుమారుడు కాడు. అలాంటి రాముడికి మా మీద ఇలాంటి అభిప్రాయం కలిగింది అని వేపమాన ఇవో వాచ వణికిపోతూ రామం భూతదయా పరం. ప్రేమగా ఉండే రాముడు కాస్త ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏమిటని. కుతః కళ్యాణ సత్వాయా కళ్యాణాభిరతేస్తథా చలనం తాత వైదేహ్యా తపస్విషు విశేషతః. నువ్వు లక్ష్మణుడు పక్కన పెట్టే, లక్ష్మణస్వామి యొక్క వృత్తము నీ వృత్తము పక్కన పెడితే సీత తప్పు చేసిందా అని అడుగుతున్నావా? ఎంత మాట అన్నావు? ఎప్పుడైనా తప్పు చేస్తుందా సీత? కళ్యాణ సత్వ అంటే మంగళప్రదమైనటువంటి నడవడిక కలిగినటువంటి అమ్మాయి అయ్యాట. ఆ అమ్మాయి మీద ఎలాంటి భావన పెట్టుకోవడానికి వీల్లేదు. కళ్యాణాభిరతేస్తథ, ఎప్పుడు మంగళముల మీదే మంచితనము మీదే భావన తప్ప ఎలాంటి దుర్భావన పొందేది కాదు. అలాంటి సీత పట్ల ఎంత మాట అనేసావు అన్నాడు ఆ మహర్షి అని. చలనం తాత వైదేహ్యా తపస్విషు విశేషత. నీ యందు ఎలా ఉందో తెలియదు కానయ్యా, మా యందు ఒక పుత్రీభావన పొంది ఎంత ప్రేమగా చూస్తున్నాం అందరినీ కూడా. త్వన్నిమిత్తమిదం తావతు. ఏమైందో తెలుసురా, అసలు నీ వల్ల పెద్ద ఉపద్రవం మాకందరికీ కలిగింది. నీవిక్కడ ఉన్నావు కదా, ఇన్నాళ్ళు ఉంటే పెద్ద గొడవేం లేదు. నీవు వచ్చావని రాజ్యం అంతా కదిలి వచ్చింది. అంతమంది వచ్చేటప్పటికీ ఈ వార్త ఇక్కడ ఉండే గూఢచారుల ద్వారా కరుడు అనే రాక్షసుడికి అందింది. జనస్థానంలో ఉండేవాడికి. వాడు ఈ ప్రాంతాన్ని మొత్తాన్ని కబళించాలని ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. వాడికి వచ్చేటప్పటికీ ఓహో ఒక రాజు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రాంతం మొత్తాన్ని రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని వాడికి వార్త వెళ్ళి ఎలాగైనా సరే వెళ్ళి ఏడిపించి భయపెట్టి ఇదందరినీ ఖాళీ చేయించాలనిపించింది. పొమ్మన లేక పొగబెట్టారని సామెత ఉంటుంది చూసారా? పొమ్మన లేక పొగబెట్టారని. వాడి పొమ్మన్నాకి ఇష్టం ఉండదు. మహర్షుల యొక్క ఆశ్రమాలు మెల్లగా పొగబెట్టామనుకోండి పొగ భరించలేక వెళ్ళిపోతారు కదా. అట్లాగా నువ్వు ఇక్కడున్నావని గుర్తించి భరతాదులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత
ఈ వారం రోజుల్లో మాకు నరకాన్ని చూపించారు రాక్షసులు. ఎలాగ తెలుసునా? తావతు త్వన్నిమిత్తం తావతు తాపసాన్ ప్రతివర్తతే రక్షోభ్యస్తే సంవిఘ్నాః కథయంతి విధః కథాః. మీకు రక్షకుడుగా ఇప్పుడు కావాల్సి వచ్చిందా అంటూ ఏడిపించేవాడు కొంతమంది, బట్టలు లాగేసేవాడు కొంతమంది, గుండులు లాగేసేవాడు కొంతమంది, వాడు సంధ్యావం చేసుకుంటే పాత్ర పగలగొట్టేవాడు కొంతమంది. ఆ రాక్షసులు కొంతమంది రహస్యంగా వచ్చి మన తాపసాశ్రమంలో ఉండే మునిపుంగవులందరినీ కూడా చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఒక వారం రోజులు. ఎప్పుడు భరతాదులు విడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏదో రాజకీయం జరుగుతోందని వాడు అనుకుని ఇంత చేస్తున్నాడు. ఎవరో తెలిసిన వాడు రావణావరజ, రావణాసుడికి తమ్ముడవుతాడు. కశ్చిత్ ఖరః నామేహ రాక్షస, ఖరుడు అని వాడి పేరు. ఉత్పాట్య తాపసాన్ సర్వాన్ జనస్థాన నికేతనాన్. మేమంతా అక్కడ ఉండేవాడో తెలుసిన జనస్థానం దగ్గర ఉండేవాడు. అక్కడ ఉండే మా అందరినీ కూడా ఇలాగే చేసి తరిమి ఇక్కడ దాకా మమ్మల్ని తరివేశాడు. అక్కడ స్థావరాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. వాడు మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా వస్తున్నాడు. ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా కబళించాలి అని వాడు ఆ కరుడు చూస్తున్నాడు. వాడు ధృష్టశ్చ, చాలా పొగరుబోతు, మాట విండు, వాడికి ధర్మాలక్కల్లా. జితకాశీ, జితకాశీ అంటే ఎంతవాడు ఎదురొచ్చినా కూడా భయపడకుండా యుద్ధం చేస్తాడు. వాడు చాలా దూకుడుగా ఉంటాడు. ధృష్ట జితకాశీచ నృశంస, మంచివాడా, మంచిగా యుద్ధం చేయడు, క్రూర స్వభావం కలిగిన వాడు, చెడ్డ యుద్ధాలన్నీ చేస్తాడు. అలాంటి వాడు. పురుషాదక, మనుషుల్ని పీక్కు తినే లక్షణం కలిగిన వాడు. అలాంటి వాడు. అవలిప్తశ్చ పాపశ్చ, వాడికి పెద్ద చిన్న గొప్ప తక్కువ ఈ గౌరవాలు కూడా ఏవీ లేవు వాడికి. పాపశ్చ, వాడికి పాపం చేయడమే వాడి జీవన విధానం. త్వాంచ తాతన మృష్యతే, నీవు ఇక్కడికి వచ్చావని వాడు సహించలేకపోతున్నాడు. నువ్వు రానంత వరకు మమ్మల్ని వదిలేశాడు పాపం, జనస్థానం ఖాళీ చేయించా కదా, ఇక వాళ్ళు ఏడుస్తారులే అనుకున్నాడు. నువ్వు వచ్చేటప్పటికీ ఓహో మహర్షులందరికీ ఒక రక్షకుడుగా వచ్చినట్టుగా వచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏడిపించాలి అని ప్రారంభించాడు. ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసునా? యత్వం యదా ప్రభృతి అస్మిన్నాశ్రమే తాత వర్తసే, ఎప్పటి నుంచి నువ్వు చిత్రకూటంలో ఉంటున్నావో అప్పటి నుంచే జాగ్రత్తగా వాడు కొంచెం నిఘా పెట్టాడు. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా నిఘా పెట్టి నీ కథలకన్నీ గమనిస్తున్నాడు. నువ్వు మాలాగా ఆశ్రమవాసిగా ఉన్నావు కాబట్టి పెద్దగా పట్టించుకోలే. భరతాదులంతా వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో జరుగుతోందనిపించి వాడు కదలికలు పెంచడం ప్రారంభించాడు. ఎలాగంటే విప్రకుర్వంతి తాపసాన్, చాలా ఏడిపిస్తున్నాడయ్యా. దర్శయంతి బీభత్సై, వాడు అసలే వికారంగా ఉంటాడు. ఆ వికారంగా ఉండేవాడు మరింత వికారంగా మొహం పెట్టాడు. ఎలా ఉంటుంది అలా భయపెడుతున్నాడు ఆశ్రమంలో ఉండేవాడు. క్రూరై భీషణకైస్తథా, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా రేపు చంపేస్తా, మీ ఆవిడని చంపేస్తా, మీ పిల్లల్ని చంపేస్తా, ఇలాగ ఉంటాయి కదా దుర్మార్గుల యొక్క లక్షణములు. నేరుగా చేయలేక వాడిని ఆశ్రయించి ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఏడిపిస్తారు ముందు, తద్వారా వాడికి మానసికంగా కష్టాన్ని కలిగిస్తారు కదా. అలా భీషణకై, బెదిరింపులు చేస్తున్నారు. నానా రూపై, వాడు కామరూపులు కదా, ఒక్కోసారి భయంకర వికృత ఆకారములను పొంది భయపెడుతున్నారు. విరూపైశ్చ, అసలే వికారులు. వికృత దర్శనై, వికృతంగా అంటే వాళ్ళు ఎలా చూస్తే బట్టలు కట్టుకుని కనిపిస్తే ఒకలా ఉంటారు, బట్టలన్నీ విప్పి భయపెడితే ఎలా ఉంటారు. ఇలా రకరకాలుగా వాడు భయపెట్టి తాపసులందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అప్రశస్తై, వాడు చేసే పనులు నీచమైన పనులు చేస్తున్నారు. అశుచిభి, వాళ్ళకి శుచి వ్యవహారమేమి లేదు. సంప్రయోజ్య తాపసాన్ ప్రతిఘ్నంతి అపరాన్ క్షిప్రం అనార్యాః పురతస్థితాః. యజ్ఞాలు చేస్తుంటే శుక్ష్రువాలు పగలగొట్టేస్తారు, యజ్ఞంలో ఏకల్లో పోసేస్తారు, కుండాన్ని పగలగొట్టేస్తారు, పాత్రలన్నీ కూడా వెలగొట్టేస్తారు. తపస్సు చేస్తుంటే వెనకాల నుంచి ఆ జడ పట్టుకుని మహర్షిని లాగేస్తారు. ఇలాంటి పనులతో, అనార్యమైనటువంటి పనులతో వాడు యజ్ఞములను, ఆశ్రమంలో ఉండే తపస్సులను వాడు చేస్తున్నారయ్యా. తేషు తేషు ఆశ్రమస్థానేషు బుద్ధం అవలీయచ. ఒకసారి ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు, నువ్వు యజ్ఞం చేశావా జాగ్రత్త అని వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయాక వాడు వెళ్ళిపోయాడు కదా, యజ్ఞం చేస్తుంటే పక్కన దాక్కుని, అవలీయ దాక్కుని మీద పడి చంపేస్తున్నారయ్యా. కొంతమంది మహర్షులుగా అనవసరంగా చంపేశారు వాళ్ళు.
రమంతే తాపసాంస్తత్ర నాశయంతః అల్పచేతసః. వాళ్ళకి మూర్ఖులు వాళ్ళు కొంతమందిని పొట్టను పెట్టుకున్నారు. ఇలాంటి స్థితిలో ఈ ఆశ్రమ వాతావరణం అంతా కొంచెం బీభత్సమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నది. అవక్షిపంతి సృగ్భాండాన్ అగ్నిం సించంతి వారిణ కలశాంశ ప్రబుద్రంతి హవనే సముపస్థితే. అక్కడ పెట్టిన కలశాలన్నీ కూడా కాడతో పడేస్తున్నారు. అగ్నులలో అవి వ్రేలుస్తూ ఉంటే నీళ్ళు ఇంకోటి పోసేస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా ఆరిపోతున్నాయి. కలశాలన్నీ పాడు చేస్తున్నారు. హవనాన్నంతా నాశనం చేస్తున్నారు. తైహి దురాపభిరామృష్టాన్. ఇలా వాళ్ళందరి చేత పీడించబడేటువంటి మహర్షులంతా కూడా ఆశ్రమాన్ ప్రజిహాసవః గమనాయ అన్యదేశస్య చోదయంతి ఋషయః అద్య మాం. వాళ్ళంతా నా దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా ఇక్కడ వదిలిపెట్టేసి ఎటైనా వెళ్ళిపోదామంటే మనం దూరంగా వెళ్ళిపోదాం అని అంటున్నారు. అలాంటి స్థితి ఏర్పడింది. కాబట్టి తత్పురా రామ శారీరాం ఉపహింసాం తపస్విషు దర్శయంతి దుష్టాస్తే చక్ష్యావ ఇమమాశ్రం. కాబట్టి రామ జాగ్రత్తగా ఉండు. మేమంతా కూడా ఇక్కడ ఆశ్రమాన్ని ఖాళీ చేసి దూరంగా వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడి నుంచి. నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్త అయ్యా. బహుమూల ఫలం చిత్రం అతి దూరాదితో వనం పురాణాశ్రమమేవాహం శయిష్యే సగణ పునః. ఇక్కడి నుంచి కొంచెం దూరంలో గంగానదికి సమీపంలో కొంచెం ఆహారములు దొరికే ప్రదేశం ఒకటి ఉన్నది. అది పురాణంగా ఉండే గొప్ప ఆశ్రమం. అది కూడా ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అక్కడ. మేమంతా ఇక్కడి నుంచి ఖాళీ చేసి ఆ ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉంటాం. కానీ రామ ఖరః త్వయ్యపి చ అయుక్తం పురా తాత ప్రవర్తతే. మేము లేనప్పుడు కరుడు ఇంకా రాకుండా మానేస్తాడని మాత్రం అనుకోకు. నిన్ను అతను టార్గెట్ చేసి ఉంచాడు. నిన్నే ఏదో ఇబ్బంది పెట్టాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కరుడు. కాబట్టి నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాబట్టి నువ్వు కూడా వీలుంటే గనక సహ అస్మాభిః ఇతో గచ్చ, మాతో వచ్చేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం. యది బుద్ధి ప్రవర్తతే, నీకు ఇష్టం అయితే నీకంటూ ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. నీకు చెప్పకూడదు. మేమంతా వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి నీకు కూడా ఏదన్నా కనుక ఇబ్బంది అనిపిస్తే మాతో పాటు వెనక్కి తిరిగి వచ్చేయి అని అడిగారు మహర్షులు. సకలత్రస్య సందేహ. ఆ మహర్షి అంత ఒప్పువాడు చూడండి. నువ్వు భార్యతో ఉన్నావు కదా, నాకేదో సందేహం కలుగుతోందయ్యా. ఆవిడ ఏదైనా చేస్తారేమో భయంగా ఉంది నాకు. సకలత్రస్య సందేహ. సీతమ్మకి ఏదైనా ఆపద చేస్తారేమో. నిత్యం యత్తస్య రాఘవ. చాలా నువ్వు ప్రయత్నపూర్వకంగా అనవధానంగా ఉండాలి. ఏమాత్రం కూడా అప్రమత్తతగా ఉండడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి సమర్థస్యాపి సతో వాసో దుఃఖమిహాద్యతే. నీవెంత సమర్థుడమైనప్పటికీ కూడా నీ వెనక నుంచి జరిగేదానికి నువ్వేం చేయలేకపోతావు కదా. కుట్రలు కౌటిల్యాలు నేరుగా ఉండేవాళ్ళు ఎదుర్కోలేకపోతారు. కాబట్టి రామ జాగ్రత్తగా ఉండు. ఇత్యుక్తవంతం రామస్తం. ఇలాగా ఆ కులపతి మాట్లాడుతూ ఉంటే రాజపుత్ర తపస్వినం. ఆ రాముడు అంటున్నాడు, నశాక ఉత్తరైర్వాక్యై అవరోద్ధుం సముత్సుకం. రాముడు వెనక్కి తిరిగి వస్తే రాసరికానికి దగ్గర. రాముడు అక్కడ మహర్షులు గనక నాకు రక్షకుడు లేదు అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే తన రక్షకత్వం ఏమైనట్టు లెక్క కదా. దశరథుడు ఎందుకు పంపించాడు అడవిలోకి? మహర్షులందరికీ ఇబ్బంది లేకుండా చూడమని కదా పంపించాడు. అడవిని ఏలడానికి వచ్చిన వాడిని ఇక్కడ ఏదో జరుగుతోందని వీళ్ళంతా భయపడి వెనక్కిడిపోతూ ఉంటే ఆపలేకపోయినా నా రాసరికం దేనికి, నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయినా నా రాసరికం దేనికి అనుకుని ఎన్నో చెప్పాడు వాళ్ళకి. వెళ్ళొద్దు, నేను ఉంటాను, రక్షిస్తా మీ అందరినీ అని చెప్పినా కూడా వాళ్ళంతా కూడా అభినంద్య, నీవు సమర్థుడివేనయ్యా, కానీ మేము వెళ్ళడం వెనక్కి వెళ్ళడం కరెక్టే, నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడము సమంజసమే, కాబట్టి నువ్వు ముందుకెళ్ళు, మేము వెనక్కి వెళతాం అని ఆ మహర్షి అభినంద్య సమాపృచ్య సమాధాయ చ రాఘవం. అంటే రాముడు మాట్లాడే మాటలకి తాను లొంగి మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉంచమని చెప్పాలి. కానీ సమాపృచ్య బతిమిలాడుకుని మేము వెళ్ళిపోతాం, చాలా కారణాలు ఉన్నాయి, నీకు చెప్పేవేం కావు, నీకు చెప్పకూడదు, ఇక్కడ రహస్యాలు కొన్ని ఉంటాయి, మేము వెళ్ళిపోవడం సమంజసంగా ఉంటుంది, మేము వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఇక్కడ ఉండవు, ఆ తర్వాత నువ్వు ఎటు వెళ్ళాలో నీ బుద్ధి ప్రవర్తింపజేస్తుంది.
అలా నువ్వు వెళుదు గాని. కాబట్టి మేము సమాధాయచ రాఘవం, మెల్లగా బతిమిలాడుకుని రాముణ్ణి సమాధానపరుచుకుని నీ రాచరికానికి కానీ నీ యొక్క వీరానికి కానీ ఆటంకం లేని రీతిలో మేమే మా ఇష్టపూర్వకంగా వెనక్కి కాబట్టి నువ్వేం బాధపడక్కయ్యా అని చెప్పాను. సమాధాయ అని వాల్మీకి అన్నాడంటే ఇక్కడ ఉండే సమాధానం అది. ప్రశ్న రాముడు ఎంత చెప్తున్నా వెళ్ళిపోయారంటే రాముడు గౌరవం నిలబడుతుంది. రాముడు అక్కడ ఉంటే భయపడి వెళ్ళిపోయారంటే ఎత్ర రామో భయం నాస్తి నాస్తి తత్ర పరాభవ కదా. ఎక్కడ రాముడు ఉంటే అక్కడ భయం ఉండదు, ఎక్కడ రాముడు ఉంటే అక్కడ అవమానం ఉండదని కదా వాల్మీకి చెప్పాడు. అలాంటి రాముడున్న చోట భయపడి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే రామత్వం ఏమవుతుంది? అందువల్ల రాముడు ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు రాముణ్ణి సమాధానపరిచారంటే నీ రక్షణకు కానీ నీ శక్తికి కానీ నీ వీరత్వానికి కానీ నీ రాజసత్వానికి కానీ మేము అనుమానించి వెళ్ళడం లేదు, మా ఇష్టపూర్వకంగా వెళుతున్నామని సమాధాయ. ఈ ఒక్క పదం ఇంత చెప్తుంది అర్థాన్ని. అది తమాషా. అయిన తర్వాత స జగామ ఆశ్రమం త్యక్త్వ, వాళ్ళంతా ఆశ్రమాన్ని విడిచిపెట్టి కులైహి కులపతి సహా, ఆ కులములన్నింటితో పాటు, కులములు అంటే వేరే వేరే కులాలను కాదు అర్థం, సమూహము, మా తాపసుల యొక్క సమూహములతో ఆ కులపతి వెళ్ళిపోయాడు. రామ సంసాధ్యతు ఋషిగణం అనుగమనాతు దేశాత్ తస్మాత్ కులపతిం అభివాద్య ఋషి. చాలా అందమైన పదాలు, పంచమ్యంతాలు వేస్తాడు వాల్మీకి. రామ రాముడైతే సంసాధ్య అర్థం చేసుకుని పరిస్థితిని ఆకలింపు చేసుకున్నవాడై తు తు ఋషిగణం, రాముడికి అర్థమైంది. ఋషిగణం తు అనే పదంలో ఉండే గొప్పతనం అది. ఋషిగణం ఆ ఋషులని అనుగమనాత్ వెంట విడిచిపెట్టేలా, వాళ్ళు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలో అక్కడ దాకా దగ్గర ఉండి ఆశ్రమం దాకా దింపాడు రాముడు. అనుగమనాత్ అంటే రక్షణ, నేను రక్షకుణ్ణి అని చెప్పడం కోసం నేను ఉంటాను, ఏం పర్వాలేదు, మీరు వెళ్లే దారిలో మీకు ఇబ్బంది కలగకుండా నేను మీ వెంటే ఉంటానని ధనుర్బాణ ధరుడై రాముడు బయలుదేరడం. అనుగమనాత్ వెళ్ళాడు. వెళుతూనే దేశాత్ తస్మాత్, అక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఆ దేశం దాకా దిగబెట్టి ఆశ్రమం దాకా వాళ్ళతో ఈ లోపుగానే కరుడు దూషణుడు త్రిశిరస్కుడు వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళ యొక్క చేష్టలు ఇవన్నీ గమనించాడు రాముడు. ఇవన్నీ వాళ్ళ ద్వారా సమాచారాన్ని రాబట్టాడు. అందుకు అనుగమనం చేశాడు. రక్షణ సాగింది. రాముడికి ఉండేటువంటి రాజ్యతంత్రంలో భాగంగా వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళెవరెవరు ఎలా ఉంటారు, ఎన్నిన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు, ఇదంతా రాముడి యొక్క యుద్ధకాండలో విభీషణుడు పట్టాభిషేకం కాగానే కూర్చోబెట్టి బాగున్నావా అని అడగాలి కదా. ఏం అడగకుండా ఇప్పుడు చెప్పు, ఎంతమంది ఉంటారు అక్కడ, ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ స్థితులు ఏమిటి, వాళ్ళ యొక్క దినచర్యలు ఏమిటి అని అడుగుతాడు రాముడు. అంటే ముందు శత్రువుల యొక్క ప్రత్యర్థుల యొక్క పూర్తి వివరం సేకరించిన తర్వాత ఏ రకమైన ప్రణాళిక వేయడం రాజ్యతంత్రంలో ప్రాథమికమైన అంశం. ఇక్కడ కూడా రాముడు ఋషిగణాన్ని అనుగమనం చేయడం వల్ల జనస్థానంలో ఉండే రాక్షసులందరి సమాచారాన్ని డేటా సంపాదించి పెట్టుకుని సమ్యక్ ప్రీతై తై అనుమత ఉపదిష్టార్థ అంటే అర్థం ఉపదిష్ట అర్థ ఉపదేశించబడిన ప్రయోజనము కలిగిన వాడైన రాముడు. అంటే ఏమిటి ప్రయోజనం? ఇంకా అడవిలోకి వెడతా ఖచ్చితంగా మీరు వాళ్ళిక్కడ దాకా వచ్చి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే నేను చంపడం ఏమిటి, నేను ముందుకెళ్ళి వాళ్ళని వేటాడుతాను రాముడు అన్నాడు. దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు కొంత సమాచారాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి ఉపదిష్ట అర్థ అంటే అర్థం. మహర్షులంతా పూర్తి సమాచారాన్ని రాముడికి ఇచ్చారు. ఆ రకంగా పొందిన వాడై వాళ్ళందరి యొక్క ప్రీతిని పొందిన రాముడు. అప్పటిదాకా రాముడు తన వల్ల వీళ్ళకి ఏదో అపకారం కలిగింది అనుకున్నాడు కదా. వాళ్ళందరూ కూడా నీ వల్ల కాదయ్యా, ఇది పరిస్థితి, నిన్ను ఏదో ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతోంది కాబట్టి నీవే ఎదుర్కోవాలి, వాళ్ళందరినీ కూడా లేకుండా చేయవలసిన బాధ్యత నీ మీద ఉన్నది అని వాళ్ళంతా ఉపదేశించారు, ఆశీర్వచనాలు చేశారు. వాళ్ళ ఆశీర్వచనం రాముడికి 1000 ఏనుగుల బలాన్ని పెంచుతుంది కదా. వాళ్ళ ఆశీర్వచనాలు పొందిన రాముడు పుణ్యం వాసాయ స్వనిలయం ఉపసంపేదే, ఆ విధంగా వాళ్ళని దిగబెట్టి మళ్ళీ రాముడు కుటీరానికి వచ్చేసాడు. ఆశ్రమంతు ఋషి విరహితం ప్రభు క్షణమపి విజహౌ స రాఘవ రాఘవం హి సతతమనుగతా తాపసాశ్చ ఆర్షచరిత ధృతగుణా. రాముడు ఋషులు ఎవ్వరూ లేకుండా అయిపోయింది ఆశ్రమం అంతా. ఇప్పుడు కలకలలాడుతూ ఉండే ఆశ్రమం కాస్త నిర్జనంగా అయిపోయేటప్పటికీ
ఇంకా ఇక్కడ ఉండకూడదు, మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి. వెనక్కి వెళితే రాసరికానికి దెబ్బ, ముందుకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నాడు రాముడు. క్షణమపి విజహౌస రాఘవ, క్షణకాలం కూడా ఇక్కడ ఉండొద్దు మనం అని సర్దుకుని రాఘవం హి సతతమనుగతాః, నన్ను ఎప్పుడూ ఆశ్రయించి ఉండే మహర్షులు కూడా నన్ను ఏకాకిని చేసి వెళ్ళిపోయారంటే ఏకాకిగా నేను చేయవలసిన పని ఉన్నదని కదా వాళ్ళ ఉపదేశం. కాబట్టి నేను ఏకాకిగానే ఉండాలి. తాపసాశ్చ ఆర్షచరిత ధృతగుణాః, ఋషులై ధృతగుణమును కలిగిన వారు, ఎప్పుడు ఏ పని చెయ్యవలెనో తెలిసిన వారు కాబట్టి నన్ను విడిచి వెళ్ళారు. కాబట్టి రాముడితోనే ఉంటే ఈ రాక్షసుల యొక్క ఆగడాలన్నీ కూడా రాముడి మీద కంటే ముందు ఋషిగణాల మీద ఎక్కువ అవి ప్రవర్తిస్తాయి, వాళ్ళందరికీ ఆటంకాలు కలిగిస్తాయి. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఇబ్బందులు కలిగించకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళన్నా దూరం వెళ్ళాలి, రాముడైనా వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటే తప్ప వాళ్ళని రక్షించుకోవడం కుదరదు. కాబట్టి ఆ రకమైన ప్రయత్నం జరిగింది అని రాముడు అనుకుని ఈ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. ఇత్యార్షే రామాయణే ఆదికావ్యే షోడశోత్తర శతతమ సర్గ. ఇది 116వ సర్గ. 117వ సర్గ ప్రారంభం. అథ సప్తదశోత్తర శతతమ సర్గ. రాఘవస్తు అథ యాతేషు తపస్విషు విచింతయన్ న తత్ర అరోచయద్వాసం కారణైః బహుభిస్తదా. లక్ష్మణ, మనం ఖాళీ చేసేయాలి ఇక్కడి నుంచి అన్న. ఏం కారణము అని అడిగాడు. కారణైః బహుభిః, చాలా కారణాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ చెప్పేవుకో, ఇక్కడ ఉండడానికి మనం వీలు లేదయ్యా. తపస్విషు విచింతయన్, తపస్సులకి ఇంకా మనకి తెలియకుండా ఈ ప్రాంతాల్లో ఉండే మహర్షి పుంగవులు ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా కష్టం కలుగుతుంది. మహర్షులెవ్వరూ లేని చోటులోకి మనం దూసుకుని వెళ్ళవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. కాబట్టి ఇంకా మనం ముందుకు వెళదాం అని. ఇక మే భరతో దృష్టః, మరి సీతకి లక్ష్మణస్వామికి ఏదైనా కొంచెం తెలిసేటట్టుగా చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడే మనం ఉంటే కనుక, భరతుడు మనం చూచాడు కదా, పదే పదే వస్తుంటాడు. భరతులు వస్తే ఋషులు మంత్రులు వస్తారు, మంత్రులు వస్తే తల్లులు వస్తారు, వాళ్ళు వస్తే ప్రజలు వస్తారు. ఏదో ఒక పర్యాటక కేంద్రంలా తయారవుతుంది. ఇదంతా ఒక నిర్జనంగా ఉండవలసిన ప్రాంతం అంతా అయోధ్యకి ఇక్కడికి షటిల్ సర్వీస్ లాగా నాన్ స్టాప్ బస్సులు తిరిగినట్టుగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల తపస్సులందరికీ, దారిలో ఉండే తపస్సులందరికీ కూడా ఆటంకాలు కలుగుతాయి. కాబట్టి ఇక మే భరతో దృష్టః మాతరశ్చ సనాగరాః సాచమే స్మృతినందేతి తాన్నిత్యమనుశోచతః. వాళ్ళకే కదా, వాళ్ళు వస్తారా రారా పక్కన పెట్టే, మనకు కూడా ఇక్కడ కొద్దీ భరతుడు వచ్చాడు, ఇక్కడ కూర్చున్నాడు, మా అమ్మ ఇక్కడ నుంచుంది, అయ్యో అంటూ మనకందరికీ మళ్ళీ అయోధ్య మీద మనస్సు మరలే ప్రమాదం కూడా ఉన్నది కదా. కాబట్టి కొంచెం మనం వెళ్ళిపోదాం. స్కంధాభార నివేశేన తేన తస్య మహాత్మనః హయ హస్తి కరీషైశ్చ ఉపమర్దః కృతో భృశం. ఇంకా ఏమైందో తెలుసునా, ఈ ప్రాంతం అంతా చాలా పవిత్రంగా ఉంది. లక్షల మంది అయోధ్య వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏనుగులు ఎన్ని వచ్చాయి, గుర్రాలు ఎన్ని వచ్చాయి, ఎన్ని ఎడ్లు వచ్చాయి, ఇవన్నీ ఊరుకుంటాయా? మలమూత్ర విసర్జనాలు చేస్తాయి కదా. ఈ ప్రాంతం అంతా కొంచెం అపవిత్రమైనట్టుగా అయిపోయిందయ్యా. కరీషైహి, వాటి వాటి యొక్క కరీషములతో ఇదంతా ఉపమర్దమైపోయింది. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ మన తపస్సుకో యోగానికో సాగే అవకాశం లేదు. కాబట్టి మనకంటే బయలుదేరదాం. తస్మాత్ అన్యత్ర గచ్ఛామః ఇతి సంచింత్య రాఘవః ప్రాతిష్ఠత సవైదేహ్య లక్ష్మణేన చ సంగతః. ఆ విధంగా లక్ష్మణస్వామితో సీతమ్మ తల్లితో కలిసి రాముడు మరొక ప్రాంతానికి వెళదామనేటువంటి ఉద్దేశంలో బయలుదేరారు. సోత్రే, ఇంకా ప్రయాణం సాగుతోంది. అత్రి మహాముని ఇక్కడే ఉన్నారని వాళ్ళు చెప్పారు. వాళ్ళ మహర్షుల ద్వారా తెలిసిన సమాచారంలో ఈ ప్రాంతం నుంచి కొంచెం దూరం వెళితే గనక అత్రి మహర్షి అక్కడ ఉంటారు, వారిని సేవించండి, వారిని సేవిస్తేనే అనేక రకాలుగా ప్రయోజనం కలుగుతుందని వారు చెప్పారు. కాబట్టి వాటికి అనుగుణంగానే ఆ రామచంద్రమూర్తి బయలుదేరి వెళుతూ సోత్రేహే ఆశ్రమవాసాద్య తం వవందే మహాయశాః కంచాపి భగవానత్రిః పుత్రవత్తు ప్రత్యపద్యత. మెల్లగా బయలుదేరారు. అత్రి ఆశ్రమం దాకా వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత అత్రి మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉన్నారని గుర్తించి రాముడు వెళ్ళి వారికి నమస్కారం చేశారు. తంచాపి భగవానత్రిః, అక్కడ ఉండే అత్రి మహర్షి కూడా
పుత్రవత్ ప్రతిపద్యతే. తన కన్న కుమారుణ్ణి ఓ తండ్రి దగ్గరికి తీసుకున్నట్టుగా రాముడా వచ్చావా, రామా వచ్చావా అని దగ్గర పుత్రవత్ ప్రతిపాద్యతే. కన్న కొడుకును తీసుకున్నంత ప్రేమగా రాముణ్ణి తీసుకున్నాడు. తీసుకుని స్వయమాతిథ్యమాదిశ్య, ఇక్కడే ఉండాలి ఈరోజు మీరు, రాత్రి మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించాలి. ఇలా పొద్దున్నే బయలుదేరారు వీళ్ళు, రాత్రక పడుకున్నారు, పొద్దున బయలుదేరారు. పొద్దున బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి వచ్చారు, 1 గంట 2 గంటలు ప్రయాణం చేస్తుంటారు కదా, మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించండి, ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పాడు. స్వయం ఆతిథ్యమాదిశ్య సర్వమస్య సుసత్కృతం, నీకు తగినట్టుగా ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తానయ్యా. సౌమిత్రించ మహాభాగాం సీతాంచ సమసాంత్వయతు. సౌమిత్రి, సీత, మీ ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేని రీతిలో ఇక్కడ ఆతిథ్యాన్ని నేను ఇస్తాను, తీసుకుందురుగా నేను చెప్పిన తర్వాత పత్నీంచ సమనుప్రాప్తాం వృద్ధామామంత్రియ సత్కృతాం సాంత్వయామాస ధర్మజ్ఞః సర్వభూతహితే రతః. తన భార్య ఉన్నది లోపల, అనసూయ అని పేరు, చాలా గొప్ప. అలా వృద్ధురాలు పిలిచాడు, అనసూయ అని గౌరవంగా పిలిచాడు. అత్రికి ఉండే గౌరవం, అత్రి అనసూయని భార్యగా కంటే స్నేహితురాలుగా పరిగణించాడు, చాలా గౌరవం. ఆవిడ ఏమండి అంటే ఈయన కూడా ఆవిడ్ని ఏమండి ఎలా ఉన్నారండి అని పిలిచేవాడు. ఎందుకో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, చాలా గొప్ప ఆవిడ అనసూయ అంటే, సర్వజ్ఞురాలు. వృద్ధాం ఆమంత్ర్య, ఏమండో లోపల ఉన్నారా, ఒకసారి బయటికి రండి, రాముడు వచ్చాడు అని పిలిచాడు. పాపం చాలా పెద్ద ఆవిడ, ఈయన చాలా పెద్ద. పాపం ఊగిపోతూ వచ్చే గుమ్మం దాకా వచ్చింది, ఆ చూస్తోంది కానీ కనిపించట్లా. దూరంగా ఉంటే ఆవిడ్ని చూపించి ఆ అత్రి మహర్షి సీతకి రాముడికి చెప్తున్నాడు, అనసూయాం మహాభాగాం, చాలా గొప్ప ఆవిడ, తాపసి, చాలా గొప్ప తపస్వి ఆవిడ. నేనెంత గొప్ప తపస్సు చేస్తానో ఆవిడ అంతకంటే గొప్ప నియమం వ్రతంగా ఉంటుంది. ధర్మచారిణి, ఎప్పుడు ధర్మం తప్పల. ప్రతిగృహీష్వ వైదేహి అబ్రవీత్ ఋషి సత్తమః. ఏమన్నా సీతమ్మను తీసుకుని జాగ్రత్త, మీరు ముందుకు వెళ్ళండి, సీతకి ధర్మాలు చెప్పండి అన్నట్టుగా పిలిచాడు. పిలిచి రామాయ ఆచచక్షేతాం తాపసీం ధర్మచారిణి, రాముడికి ప్రత్యేకంగా అనసూయ గురించి చెప్తున్నాడు. 10 వర్షాణి అనావృష్ట్య దగ్ధే లోకం నిరంతరం యయా మూలఫలే సృష్టే జాహ్నవీ చ ప్రవర్తిత. చాలా గొప్ప ఉపద్రవం కలిగింది ఒకనాడు. 10 వర్షాన్ని 10 ఏళ్ల పాటు వర్షములు లేవు. లేకపోవడం చేత గంగానది ఎండిపోయి, ఇక్కడ ఆశ్రమాల్లో ఉండేటువంటి కొన్ని వేలాది మంది మహర్షులకి మూలములు లేవు, కందములు లేవు. అదే కనుక రాజుల్లో అయితే గౌడౌన్లో పెట్టి పాపం సప్లై చేసేవారు, ఏదో అందించేవారు. ఇక్కడ ఎవరిస్తారు? చాలా అవస్థలు పడే సందర్భాన్ని గుర్తించిన ఆవిడ గొప్ప తపస్సును ఆచరించి, ఆవిడ గొప్ప ప్రయత్నం చేసి అందరికీ కూడా ఆ కందమూలాలు ఇచ్చేటట్టుగా సృష్టించింది. అంతేనా, జాహ్నవీ చ ప్రవర్తిత, గంగలో నీళ్లను పుట్టించి పారింపజేసిందయా, అంత గొప్ప ఆవిడ. అంటే నీళ్లను పుట్టించడం అంటే, చెట్లను కాయించడం అంటే అతీంద్రియ శక్తి తప్ప సామాన్యమైన శక్తి కాదు కదా ఆవిడ, అంత గొప్ప ఆవిడ. భార్య గురించి భర్త అలా చెప్తారా? ఎంత గొప్ప ఆవిడై ఉంటాయి కదా, అంత గొప్పగా చెప్తూ అంటున్నాడు. ఇంకానా, ఉగ్రేణ తపసాయుక్త నియమైశ్చాపి అలంకృత 10 వర్ష సహస్రాణి తయా తప్తం మహత్తపః. కొన్ని 10,000 సంవత్సరముల పాటు తపస్సు చేసిన తపశ్శక్తి అంతా ఆవిడ రూపంతో. ఆవిడ పైన ఉండే అలంకారములన్నీ తపోమయములే తప్ప వేరే అలంకారాలు కావు. బట్ట కట్టుకుంటే ఆ బట్టకో శక్తి, ఆవిడ ఏదన్నా గనక మెడలో ఒక మాలిక వేసుకుంటే మాలికకు గొప్ప శక్తి. ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ వస్తువులు, ఆవిడ చేతి నుండి ఏ వస్తువు మనకు అందినా కూడా గొప్ప శక్తిమయములని చెప్తున్నాడు అత్రి మహర్షి. అంత గొప్ప ఆవిడయ్యా. అనసూయ వ్రతైస్నాత, ఎన్ని నోములు నోచిందో, ఎన్ని వ్రతాలు చేసిందో. ప్రత్యూహాశ్చ నివర్తితా, ఎంతమంది మహర్షులకు, లోకానికి, సమాజానికి ఎన్నో ఇక్కట్లు కలిగినప్పుడు ఈవిడే చాలా ఇక్కట్లు తీర్చింది. చాలా, ఏం చెప్తాను, 1, 2 అయితే చెప్పేవాడు. చాలా ప్రత్యూహాశ్చ నివర్తితా, చాలా చేసింది. 1, 2 చెప్తానే. దేవకార్య నిమిత్తంచ యయా సంత్వరమాణయ దశరాత్రం కృతారాత్రి సేయం మాతేవతే అనఘ. ఆవిడ నీకు తల్లి లాంటిది సుమా,
తల్లిగా భావించు అన్నాడు. తల్లిగా భావించమని ఎందుకు చెప్పాడు? నువ్వు మళ్ళీ కడుపులో పుడతావు, దత్తాత్రేయుడై పుడతావు కదా, నీకు తల్లి, నేను తండ్రిని, తల్లికి నమస్కారం చెయ్యాలి. నీ తల్లి ఎంత గొప్పదో, మళ్ళీ నిన్ను కనడానికి వీలైన తపస్సంతా చేసిందనే ఒక సంకేతం ఇస్తున్నట్లుగా మా తరం నీకు తల్లి వంటిది అవుతుందయ్యా ఆవిడ అని చెప్పి ఒకనాడు దేవకార్య నిమిత్తమై 10 ఏళ్ల పాటు 10 రాత్రులని కలిపి ఒక రాత్రిగా చేసిందయ్యా అన్నది. దీని కథ మనకి మార్కండేయ పురాణంలో కనిపిస్తుంది. మార్కండేయ పురాణము వేరే పురాణాంతరం. మాండవ్య మహాముని అని మహానుభావుడు. మాండవ్య మహాముని ఒకనాడు పొరపాటుగా ఒక యోగిని అయినటువంటి శాలిని లేక శాండిల్య అనేటువంటి ఒక ఆవిడిని నీ భర్తకు ఉండేటువంటి జాతకాన్ని పట్టి కానీ నీ భర్తకుండే యోగ్యతను పట్టి కానీ 10 రాత్రులు గడవకడం కష్టం. 10 రాత్రులు గడిస్తే తప్ప నీ భర్త బతికి ఉన్నాడని గుర్తించక్కర్లా, 10 రాత్రుల్లో పోతాడు అని చెప్పాడు. అది కోపంతో చెప్పాడు. ఈవిడ చేసిన తప్పిదంకో ఆయనకు వచ్చిన కోపంతోనో అనేసాడు. అనేస్తే శాండిల్యకి కోపం వచ్చింది. షండిల అని పేరు. ఆవిడ కోపం వచ్చింది. అయితే ఇక రాత్రే కాకుండా చేస్తా అని ఆవిడ శాపం పెట్టి, మాండవ్య మహామునేమో 10 రాత్రుల కంటే నీ భర్త బతకడు అని ఆయన శాపం పెడితే అసలు రాత్రే గడవకుండా చేస్తా, 10 రాత్రులు ఇంకెలా వస్తాయి? ఈ రాత్రి గడవకపోతే నీకు లెక్కెలా సాగుతుందయ్యా? అసలు రాత్రి అనేదే లేకుండా చేస్తాను అనేటప్పటికీ రాత్రి లేకుండా అయిపోయింది. ఇదన్నా దేవతలకు తెలిసింది. కాలగమనాన్ని మార్చేటట్టుగా వీళ్ళ దెబ్బలాట ఏమిటి? కాలగమనం ఆగిపోయింది అని మళ్ళీ కాలాన్ని తిప్పాలంటే వీళ్ళిద్దరికీ సర్దుబాటు చేయాలంటే అనసూయను బతిమిలాడుకోవాలని మహర్షులంతా దేవతలంతా అనసూయని ప్రార్థించారు. అమ్మ నువ్వు చెప్తే వింటారు, మాండవ్యుడైనా వింటాడు, షండిలైనా వింటుంది కదా, ఏదన్నా చేసి మాకు ఉపకారం చెయ్యవా అని అడిగితే ఆవిడ ఇద్దరి యొక్క శాపములకు ఎలాంటి ఆటంకం లేని రీతిలో 10 రాత్రులని ఒక రాత్రిగా కలిపి 10 రాత్రులు అయిపోయాయి అంది. భర్త బతికాడు, ఈయన శాపము తీరింది, ఇద్దరూ ఆనందించారని 10 రాత్రులు కలిపి ఒక రాత్రిగా చెయ్యగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన గొప్ప తపస్వినయ్యా అని రాముడు చెప్పాడు. పెద్ద కథ ఆ మాండవ్య మహాముని కథ. అంత కథ ఆవిడ ఉంది. ఆవిడ ఎలాంటి తెలుస్తున్నా, తామిమాం సర్వభూతానాం నమస్కుర్యాం యశస్విని అభిగచ్చతు వైదేహి వృద్ధాం అక్రోధనాం సదా. చాలా గొప్ప ఆవిడ. అందరూ కూడా, అన్ని భూతములు కూడా ఆవిడ నమస్కారం చేస్తాయి. వెళ్లే పక్షి కావచ్చు, పాకే పాము కావచ్చు, తిరిగే జంతువు కావచ్చు, నడిచే మనిషి కావచ్చు, దిగే దేవత కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ఆవిడ చూస్తే నమస్కరించకుండా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. అంత గొప్ప సర్వభూతానాం. అలాంటి ఆవిడికి నమస్కారం చేయండి. సీత ఆవిడ్ని అభిముఖం కావాలి, సీత ఆవిడతో మాట్లాడాలి. సీత ఆవిడతో మాట్లాడితే చాలా ధర్మాలు తెలుస్తాయి సీతకని, సీతని ఆవిడతో మాట్లాడించని. వృద్ధాం, చాలా పెద్ద ఆవిడ, చూస్తే పండు ముసలిగా ఉంది. చూసారా, ముసలివాడు బాగా పండైన వాళ్ళు చిప్ కొట్టినట్టుగా శరీరం అంతా కూడా ఒక బెళ్ళలుగా అయిపోయి రకరకాల స్థితిలో ఉంటారు. చూస్తే కోపంతో ఉంటారేమో అనిపిస్తుంది. అక్రోధనాం, ఆవిడకి అసలు కోపమే ఉండదు, భయపడుతోంది సీత. దగ్గరికి వెళ్ళాలంటేనే ఒక తపశ్శక్తిలా ఉన్నది పెద్ద ఆవిడ. దూరంగా ఉంటే అక్రోధనాం, ఏమీ కోపం లేదయ్యా ఆవిడకి. సదా అనసూయ ఇతి యా లోకే కర్మభిః ఖ్యాతిమాగత. ఏ రకమైన అసూయ లేని ఆవిడ కాబట్టే ఆవిడకి అనసూయ అని లోకమంతా కీర్తిస్తోంది. ఆవిడ పేరేదో ఉన్నది కానీ అనసూయ అని పిలుస్తారంతా. ఆవిడకి అసూయ అనేదే లేదు. అసూయ అంటే చెప్పుకున్నాం మనం, సద్గుణేషు దోషారోప అసూయ, పరోత్కర్ష అసహిష్ణుత్వం ఈర్ష్య, పక్కవాడు బాగుపడుతూ ఉంటే ఓర్చుకోలేకపోవడం ఈర్ష్య. వాడు ఏ పని చేసినా వాడు తప్పు చేస్తున్నాడు అంటూ వాడి మీద దూకడం, వాడు మంచి పని చేస్తున్నా మంచి పనిని చెడ్డ పనిగా చిత్రీకరించడం అసూయ. ఈ రెండూ లేనాడు అనసూయ. వాడికి ఎలాంటి ఒకళ్ళ మీద దోషారోపణ చేయవలసిన అవసరం కానీ, ఆవిడ కంటే గొప్పవాళ్ళు ఎవరూ లేరు కాబట్టి తనకంటే ఎవరో గొప్పవా అయిపోతూ ఉంటే ఈర్ష్యపడవలసిన అవసరం కానీ ఆవిడకి లేదే. అలాంటి గొప్ప ఆవిడ అని చెప్పి ఏవం బ్రువానంత మృషి, ఇలా చెప్తున్న మహర్షి. తథా ఇత్యుక్త్వా సరాఘవ, అలాగేనండి
మీరు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తారని రాముడు సీతామువాచ ధర్మజ్ఞాం. సీత అక్కడ నిలబడి ఉంది, కొంచెం బెరుకుగా ఉంది, ఆవిడ చూస్తే పండు ముసలిగా ఉంది కదా. ధర్మజ్ఞాం అంటున్నాడు. ఇదం వచనముత్తమం, ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. రాజపుత్రి శృతమిదం మునేరస్య సమీరితం. విన్నావు కదా, మహర్షులు వారు చెప్పిన మాటలన్నీ విన్నావు కదా. శ్రేయోర్ధం ఆత్మనః శీఘ్రం అభిగచ్చ తపస్విని. నా శ్రేయస్సు కోసమని జాగ్రత్తగా నువ్వు వెళ్ళి ఆవిడని అనుసరించి ఆవిడ దగ్గర కూర్చుని సేవ చేసుకో అని రాముడు చెప్పాడు. సీతాతు ఏతతు వచశ్రుత్వా రాఘవస్య హితైషిణః తామత్రిపత్నీం ధర్మజ్ఞాం అభిచక్రామ మైథిలీ. అలాంటి సీత రాముని యొక్క మాటలు విని తన హితైషిణః, తనకి హితమే చెప్తాడు కాబట్టి రాముడు వేరే ఎప్పుడు కూడా తనకి అహితాన్ని బోధించని వాడు కాబట్టి రాముడు చెప్పినట్టుగా వినాలి అని అత్రిపత్ని ధర్మజ్ఞ అయినటువంటి అనసూయకి ప్రదక్షిణాన్ని ఆచరించి నమస్కరించడానికి వెళ్ళింది. శిథిలాం బలితాం వృద్ధాం జరాపాండురమూర్ధజాం. దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకా బాగా స్పష్టంగా చూచింది ఆవిడ. దూరంగా ఉంది ఆవిడ, దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ శిథిలాం, చాలా శిథిలమైపోయినట్టుగా కనిపించింది. బలితాం, అన్ని ముడతలు, శరీరం అంతా ముడతలతో ఉంది ఆవిడ. వృద్ధాం, చాలా పెద్ద ఆవిడ. జరాపాండురమూర్ధజాం, తెల్లటి ముగ్గుబుట్ట లాంటి జుట్టుతో ఆవిడ ఉంది. సతతం వేపమానాంగి, అలా 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 ఉడికిపోతున్నట్టుగా ఉంది. పెద్దరికం కదా, ఎన్ని వేల సంవత్సరాల వయసో తెలీదు అంత ఆవిడ. వేపమానాంగి ప్రవాతే కదలీయథ, ఎలా అయితే పెద్ద గాలి వస్తే అరటి చెట్టు ఊగినట్టుగా ఎలా అయితే ఊగుతూ ఉంటుందో అలా ఊగుతున్నట్టుగా కనిపించింది ఆవిడ. తాంతు సీతా మహాభాగా అనసూయాం పతివ్రతాం, అలాంటి మహాపతివ్రత అయినటువంటి అనసూయ దగ్గరికి వెళ్ళి అభ్యవాదయతు అవ్యగ్ర స్వం నామ సముదాహరతు. వెళ్ళి సీత అభ్యవాదయతు, అభివాదము చేసెను. అభివాదం అంటే గతంలో చెప్పుకున్నాం, ప్రవర చెప్పి నమస్కరించుట. సీత కూడా ప్రవర చెప్తుంది. చెప్పచ్చునా ఆడవాళ్ళ ప్రవర? వీళ్ళకైనా వీళ్ళకు కూడా ఉంటుందంటే వీళ్ళకుండే ప్రవర ఎలా ఉంటుంది అంటే గనక పెళ్లిగాక ముందు చెప్పవలసిన మాటలు ఫలానా తండ్రి గారి అమ్మాయిని, ఫలానా అన్నగారి చెల్లెల్ని, ఫలానా దేశానికి చెందిన దాన్ని అని చెప్పాలి. పెళ్ళైన తర్వాత ఫలానా ఆయన కోడల్ని, ఫలానా ఆయన కూతుర్ని, ఫలానా వాడి భార్యని అని చెప్పాలి. ఇది ప్రవర. 3 కదా చెప్పాలి. ఈ 3 విషయాలు పెళ్లి కాకముందు చెప్పే తీరు వేరు, పెళ్లి తర్వాత చెప్పే తీరు వేరు. ఇక్కడ సుందరకాండలో చెప్తుంది, శృషా దశరథస్యాహం శత్రు సైన్య ప్రతాపినః దుహితా జనకస్యాహం. అక్కడ చెప్తుంది. హనుమంతుడితో చెప్పేటప్పుడు దశరథుని కోడలనండి, జనక మహారాజు కూతుర్ని, రామునికి పత్నిని అని చెప్తుంది అక్కడ. ఇక్కడ అభ్యవాదయతు స్వన్నామ సముదాహరతు, తన పేరు చెప్పి నమస్కరించింది అంటే ప్రవరంతా చెప్పింది లేక. అభ్యవాదయతు అనే పదం ఉండే గొప్పతనం. అభివాదము అంటే అర్థం తన వంశమును, తన గోత్రమును, తన సూత్రమును, తన పేరును చెప్పి నమస్కరించుట అభివాదము అని అంటారు. అందుకనే ప్రవరణ చెప్పేటప్పుడు అభివాదయే అంటారు. అభివాదం అంటే మామూలుగా ఇలా అభివాదం అంటే దీని అభివాదం అనడానికి వీల్లేదు. అభివాదం అంటే అలా చేస్తే అభివాదం, ఇలా చేస్తే నమస్కారం అవుతుంది లేక వందనం అవుతుంది. అభివాదనం అంటే కాబట్టి స్వన్నామ సముదాహరతు, నన్ను సీత అంటారు అని చెప్పింది. అభివాద్య చ వైదేహి తాపసీం తామనిందితాం బద్ధాంజలి పుటాహృష్ట పర్యపృచ్ఛతు అనామయం. అలా నమస్కారం చేసి అభివాదము చేసి తాపసి అనిందిత అనేటువంటి అనసూయతో బద్ధాంజలి పుట నమస్కారం చేస్తూనే దగ్గరికి వెళ్ళి వినిపిస్తుందో కదా ఏమ్మా అంటే పేరు అర్థమయ్యేటట్టుగా దగ్గరికి వెళ్ళి బద్ధాంజలి పుటగా హృష్ట చాలా ఆనందంగా ఆవిడతో మాట్లాడుతుంటే చాలా ఆనందపడుతూ దిష్ట్యా పర్యపృచ్ఛతు అనామయం. తన అభివాదం చేశాక అమ్మా ఆరోగ్యం బాగుందా అని అడిగింది మెల్లగా. చాలా పొంగిపోయింది, పెద్దావిడ కదా. తత సీతాం మహాభాగాం దృష్ట్వా తాం ధర్మచారిణీ అంటే అర్థం. ధర్మచారిణీ అంటే చాలా ధర్మాన్ని పాటించింది. అనసూయ ప్రతి కదలిక పరీక్షిస్తుంది. నాకు తెలిసినావిడ కదా సీత ఎలా వస్తుంది, ఎలా మాట్లాడుతుంది, ఏమడుగుతుంది అని చూస్తారు కదా. ఆవిడ కరెక్ట్గా మాట్లాడింది సీత.
అంటే ఆ స్థితికి సీత ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించింది. వెళ్ళిన తర్వాత కానీ నమస్కరించే విధానం కానీ చతురంగంగా నమస్కారం చేయాలి కదా. నమస్కారం చేసింది, లేచింది, దగ్గరికి వెళ్ళింది, చెవిలో జాగ్రత్తగా తన పవరంతా చెప్పింది, మళ్ళీ నమస్కారం చేసింది. అమ్మ బాగున్నారా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నదా అని అడిగింది. అమ్మ చాలా మర్యాద తెలిసిన పిల్ల అనిపించింది. దృష్ట్వాత్తాం ధర్మచారిణి. ధర్మచారిణి అంటే అర్థం, అనసూయ సీత గురించి అనుకుంటోంది. ధర్మచారిణి, ధర్మాన్ని బాగా పాటించింది. సాంత్వయంతి అబ్రవీత్ హృష్ట దిష్ట్యా ధర్మం అవేక్షసే. సీతని ఓదారుస్తూ సాంత్వయతి అంటే, సాంత్వయతి అంటే ఓదార్చడం. ఓదార్చడం అంటే అర్థం ఏంటి? పెద్దలు చిన్నపిల్లల మీద శిరస్సు మీద చెయ్యి పెట్టి జాగ్రత్తగా వాళ్ళని ఓదార్చే పద్ధతి ఒకటి ఉంటుంది. వాళ్ళు ముద్దిడే పద్ధతి, ఓదార్చే పద్ధతి ఉంటాయి. పెద్దవాడిని ఓదార్చే పద్ధతి వేరు, పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాడిని ఓదార్చే పద్ధతి వేరు. ఎప్పుడైనా చిన్నవాడు బాధపడుతుంటే శిరస్సు మీద చెయ్యి పెట్టి వెనకాలకి 3 మార్లు రాసి వీపు మీద 3 మార్లు కొట్టాలి. ఇవి నియమం. చిన్నప్పుడు పిల్లలు గనక ఏడుస్తూ ఉంటే తిప్పి 3 మార్లు వీపు మీద కొడతారు కదా. ఇవన్నీ శాస్త్రంలో ఉండే అంశాలు. త్రితాడనం అని అంటారు. వీపు తిరగవేసి 3 మార్లు కొడితే భయం పోతుంది. వెన్నెముకలో భయం ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ భయం పోయేట్టుగా చేస్తారు. కాబట్టి సాంత్వయిత్వ సగ శిరస్సు మీద చేయి పెట్టి మెల్లగా దువ్వింది సీతని. అబ్రవీత్ ఇలా అంటోంది. హృష్ట చాలా ఆనందించి దిష్ట్యా ధర్మం అవేక్షసే. నీ భాగ్యం కొద్దీ ఎంత ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నావు సీత అంది. త్యక్వా జ్ఞాతి జనం సీతే మానవృద్ధించ భావిని. ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ జ్ఞాతులందరినీ విడిచిపెట్టి, జ్ఞాతులంటే ఎవరు? జనకాదులు కాదు, దశరథాదులందరినీ కూడా, అంటే నీ హాయిగా ఉండవలసినటువంటి అత్తవారింట్లో ఉండవలసిన వాళ్ళందరినీ కూడా విడిచిపెట్టి, మానవృద్ధి నీ సుఖములన్నీ విడిచిపెట్టి, ఇంకా అవమానములా సుఖములా దుఃఖములా కష్టములా ఇవేమీ భావించకుండా నువ్వు అవరుద్ధం వనే రామం దిష్ట్యాత్వమనుగచ్చసి. అడవిలోనే ఉండవలసిన రాముడితో నువ్వు వచ్చావంటేనే నువ్వు చాలా గొప్పదానివి అని. నిజంగా రాముడు ఎందుకు వచ్చాడో అనసూయ తెలియదు, తెలుసా? అవకాశం లేదు. రాముడు అప్పుడే చూసింది, రాముడు దూరంగా చూసింది రాముడిని అనసూయ. చూచి రాముడు అడవిలోకి వచ్చాడంటే ఆవిడ కథంతా అర్థమై, కథంతా ఏం జరిగి ఉంటుందో ఆవిడ శక్తి చేత అలాంటి రాముడితో నువ్వు వెనకాల అందరినీ విడిచిపెట్టి వచ్చావంటే సీత ధర్మమవేక్షసే, గొప్పగా ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నావమ్మా. నగరస్థో వనస్థో వా పాపో వా యది వా శుభః యాసాం స్త్రీణాం ప్రియో భర్త తాసాం లోకా మహోదయాః. చాలా అందంగా ఇక్కడి నుంచి పతివ్రతా ధర్మాలు చెప్తుంది. స్త్రీ భర్త పట్ల ఎలా ఉండాలో అనసూయ గొప్పగా బోధిస్తుంది. నగరస్థోవా అయోధ్యలో ఉన్నాడా, వనస్థోవా అడవిలో ఉన్నాడా, దుర్మార్గుడా కాదా, ఇవన్నీ చూడకూడదమ్మా. అతనిని యాసాం స్త్రీణాం ప్రియో భర్త, స్త్రీ భర్తని చాలా ఇష్టపడాలి. తాసాం లోకా మహోదయాః, ఈ లోకంలో కొంచెం కష్టపడినా ఇలా చూడడం వల్ల పై లోకంలో ధర్మాన్ని ఆచరించినదై ఆ పై లోకాల్లో ధర్మాన్ని సుఖాన్ని పొందుతుంది ఆవిడ. దుశ్శీల చెడ్డ శీలము కలిగిన వాడయి ఉంటాడు భర్త ఒక్కొక్కసారి. కామవృత్త ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తించేవాడయి ఉంటాడు. ధనైర్వా పరివర్జిత డబ్బు లేని వాడయి ఉంటాడు. స్త్రీణాం ఆర్య స్వభావానాం పరమం దైవతం పతి. స్త్రీ భర్తని విడిచిపెట్టే సందర్భాలు 3 ఉంటాయి. ఒకటి దుశ్శీల, వాడు సరిగ్గా సౌశీల్యంగా లేకపోతే. కామవృత్త, తనేం పట్టించుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే. మూడవది ఏమీ లేకుండా పోషించడానికి కూడా వీలు లేకుండా ఉండే దుస్థితి. ఈ 3 విషయాల్లోనే స్త్రీ భర్తని విడిచిపెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి స్థితిలో కూడా ఆర్య స్వభావంగా ఉండేవాళ్ళు పరమం దైవతం పతి, భర్తని పరమదైవంగా భావించి ఉండాలి అని అనసూయ బోధిస్తోంది. నాతో విశిష్టం పశ్యామి, అంతకంటే స్త్రీకి విశిష్టమైన ధర్మం మరొకటి ఉండదు. బాంధవం విమృశంతి అహం, వాళ్ళ బంధాన్ని పట్టి నేను చెప్తున్న మాట జాగ్రత్తగా విను. ఆ బంధం గొప్పది.
ఎప్పుడు కూడా ఇతరులతో ఉండే బంధముల కంటే భర్తతో ఉండే భార్యకు ఉండే బంధం చాలా గొప్ప బంధం అమ్మ. ఆ బంధాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. సర్వత్ర యోగ్యం వైదేహి తపఃకృతమివావ్యయం. నువ్వు గొప్ప తపస్సు చేస్తే తప్ప ఇలాంటి యోగ్యమైనటువంటి పతి నీకు లభించడు. అలాంటి యోగ్యమైనటువంటి స్థితిని నువ్వు పొందావు. నత్వేనం అవగచ్చంతి గుణదోష మసత్స్త్రియ కామవక్తవ్య హృదయ భర్తృనాథాః చరంతియాః. ఎప్పుడూ కూడా భర్తని అవమానించేటట్టుగా మాట్లాడద్దు. గుణదోషం అసత్స్త్రియ. వాడు చెడ్డవాడు, వీడు మంచివాడు, వాడు మంచివాడు కాదు, ఇలాగా మాటలు కూడా స్త్రీ పలకడానికి వీల్లేదు. కామవక్తవ్య హృదయ. తనకుండే కోరికలని భర్తతో పంచుకోవలసిన అవసరం ఉంటుంది. భర్తృనాథాః చరంతియాః. భర్తయే రక్షకుడుగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ప్రాప్నువంతి అయశశ్చైవ ధర్మభ్రంశంచ వైధిలి అకార్యవశమాపన్నాః శ్రియో యాః ఖలు తద్విధాః. ప్రాప్నువంతి అయశశ్చైవ. ఇలా కనుక లేకుండా ఉంటే గొప్ప అపకీర్తిని పొందుతారు, ధర్మభ్రంశాన్ని కూడా పొందుతారు. క్రమంగా ధర్మాలన్నీ నశించిపోతాయి. అకార్యవశమాపన్నాః. ఇలా అకార్యవశమాపనలు చేయకూడని పనుల్లో కూడా వెళ్లే దురాలోచనలు పెరిగిపోతాయి. కాబట్టి స్త్రియో యాః ఖలు తద్విధాః. స్త్రీలు అలాగా ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి త్వద్విధాస్తు గుణైర్యుక్తాః దృష్టలోక పరావరాః. నీలాంటి వాళ్ళు లోకంలో ఉండరు. రాముడు ఇప్పుడు ఎలాగా ఉన్నాడు? అన్ని విడిచిపెట్టి కేవలం కష్టములే నా ఆస్తి అని వచ్చిన రాముణ్ణి కూడా నువ్వు విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నావంటే నీలాంటి స్త్రీలు ఉంటే లోకంలో దృష్టలోక పరావర. ఈ లోకము పై లోకాలు కూడా బాగుంటాయమ్మా. కానీ నువ్వు గొప్ప ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నావు. తదేవమేనం త్వమనువ్రత సతీ పతివ్రతానాం సమయానువర్తిని భవస్వభర్తు సహధర్మచారిణి యశశ్చ ధర్మంచ తతః సమాప్స్యసి. ఎలా ఉండాలి? త్వమనువ్రత సతి. నీవు రాముణ్ణే అనుసరించి ఉండు. పతివ్రతానాం సమయానువర్తిని. పతివ్రత ఏ ఏ ధర్మాలు పాటించవలసి ఉంటుందో ఆ ధర్మాలయందు నిలకడగా ఉండాలి. భవస్వభర్తు సహధర్మచారిణి. భర్త ఏదైనా ఒక ప్రయత్నం ప్రారంభిస్తే ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటే ఆ ధర్మం నుండి వెనక్కు తీయకుండా, వెనక్కి లాగకుండా ఆ ధర్మం యందు తనకు ఊరిక కలిగేటట్లుగా నువ్వు ప్రవర్తించాలి. యశశ్చ ధర్మంచ తతః సమాప్స్యసి. గొప్ప కీర్తిని, గొప్ప ధర్మాన్ని ఆ రకంగా పొందుతావు అని చెప్పింది అనసూయ. ఈ మాటని అరణ్యకాండలో సీత పాటిస్తుంది. రాముడు ఒక ధర్మాన్ని పాటించాలనుకుంటే నువ్వు పాటించవచ్చునా పాటించకూడదా అని కొంచెం ధర్మచర్చ చేసి ఇలా ఉన్నావా లేదా అని అడిగానయ్యా, నువ్వు ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నావు అంటుంది. ఇది అనసూయ మాట యొక్క ప్రభావం వల్ల సీతమ్మ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ వరకు కనిపిస్తుంది, అరణ్యకాండలో కనిపిస్తుంది. అలాగా సీతమ్మకి అనసూయ పతివ్రతా ధర్మాలని బోధించింది అని 17 సర్గ వాల్మీకి ముగించాడు. 118వ సర్గ ప్రారంభం. అథ 18 సర్గ. సాత్వేవ ముక్త్వా వైదేహీ అనసూయానసూయయా ప్రతిపూజ్య వచో మందం ప్రవక్తుముపచక్రమే. ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్తాడు అందమైన మాట. ఏమిటో తెలుసునా? అనసూయ ఈవిడే కాదు, సీతమ్మ కూడా అనసూయే. అనసూయానసూయయా. అనసూయ ఈవిడ అనసూయ కావచ్చు, సీతమ్మ కూడా అనసూయే. ఎలా తెలుసునా? సాత్సు ఏవం ఉక్తా వైదేహి. ఈ ధర్మములన్నీ తెలిసినటువంటి సీత అనసూయ ఎంత గొప్పదో సీత కూడా అంతే గొప్ప అని చెప్పాడు. సీత కూడా అంతే గొప్పవిడ అని చెప్పాడు వాల్మీకి. అనసూయ అనసూయ చేత ఇలా అనసూయ అయినటువంటి సీతమ్మ తల్లి ప్రతిపూజ్య చాలా చాలా గౌరవించబడి వచో మందం ప్రవక్తుం ఉపచక్రమే. ఆవిడలా మాట్లాడుతూ ఉంటే తాను కూడా ధర్మాలు చెప్పడం ప్రారంభించింది సీత. ఎన్ని ధర్మాలు ఆవిడ చెప్పదలుచుకుందో ఆవిడ చెప్పకుండా అంతకంటే గొప్ప ధర్మాలు సీత చెప్తుంది. ఆశ్చర్యం.
అనసూయకు ఆశ్చర్యం కలిగేటట్టుగా మాట్లాడుతుంది సీత. నైతదాశ్చర్యమార్యాయా, ఇవన్నీ నాకు తెలుసమ్మా. యన్మాం త్వం అభిభాషసే, నీవు నాకేమి చెప్తున్నావో అవన్నీ నేను మానసికంగా పాటిస్తున్నా. విదితంతు మమాప్యేతతు తద్యథా యథా నార్యాః పతిః గురుః. ఈ ధర్మాలను నేను మానసికంగా పాటిస్తున్నానమ్మా. నాకు అవన్నీ తెలిసిన ధర్మాలు. నాకు భర్తే దైవము తప్ప వేరే దైవం లేదు. యద్యప్యేష భవేద్భర్త మమార్యే వృత్తవర్జితః అద్వైతముపచర్తవ్యం తథాప్యేష మయా భవేత్. యద్యప్యేష భవేద్భర్త వృత్తవర్జితః, ఒకవేళ కనుక సరి అయిన ప్రవర్తన లేనివాడే అయినప్పటికీ కూడా అతనిని నేను వదలకుండా వర్తించే స్వభావము కలిగిన దానిని. కానీ రాముడో అద్వైతం ఉపచర్తవ్యం, రెండో మాట లేదు. రెండో అతను తప్పు చేస్తాడనేటువంటి ఆలోచనే నాకు ఎప్పుడు రాదు. అంత తప్పు చేయనటువంటి గొప్ప ధర్మం కలిగిన వాడు. కిం పునః యో గుణశ్లాఘ్య, ఎన్ని గుణములు రాముడికి. సానుక్రోశ, ఎంత దయ రాముడికి. జితేంద్రియ, ఎంత ఇంద్రియ నిగ్రహము కలవాడో రాముడు నాకు తెలుసు. స్థిరానురాగ, గొప్ప అనురాగం కలిగినవాడు నా మీద. ధర్మాత్మ, చాలా ధర్మం తెలిసినవాడు. మాతృవతు పితృవతు ప్రియ, నన్నొక తల్లిలా తండ్రిలా చూసుకుంటాడు. భర్త గురించి భార్య మాట్లాడే మాటలు. నన్ను ఒక తల్లిలా ప్రేమిస్తాడు, తండ్రిలా ఆదరిస్తాడు నా భర్త, అంత గొప్పవాడైనా అని చెప్పి. యాం వృత్తిం వర్తతే రామ కౌసల్యాయాం మహాబలః తామేవ నృపనారీణాం అన్యాసామపి వర్తతే. నేను చాలాసార్లు రాముణ్ణి టెస్ట్ చేశాను. కౌసల్య దగ్గర ఎలా ఉంటాడు, ఇతర స్త్రీల దగ్గర రాముడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడని చూస్తే కౌసల్య దగ్గర ఏ విధమైనటువంటి వినయము, అనురాగము, భక్తి ఉంటాయో ఇతర స్త్రీమూర్తులందరి దగ్గర రాముడిలాగే ఉంటాడు. ఆశ్చర్యం. చిన్న పెద్ద అని తారతమ్యం లేదు రాముడికి. ఎవరి దగ్గరైనా కూడా కౌసల్యా సన్నిధౌ, కౌసల్య దగ్గర ఉన్నట్టుగానే కౌసల్యాయాం మహాబలః అలా ప్రవర్తించే గొప్ప సుగుణం కలిగినవాడు రాముడు. సకదృష్ట్వా స్వపి స్త్రీషు నృపేణ నృపవత్సలః మాతృవతు వర్తతే వీరో మానముత్సృజ్య ధర్మవితు. ఒక స్త్రీ కనిపిస్తే, ఒక్కసారి కనిపిస్తే స్త్రీషు నృపేణ నృపవత్సలః అంటే తాను ఒక రాజులాంటి వాత్సల్యము కలిగిన వాడే. అంటే ఆ స్త్రీ యందు ఒక రాజవాత్సల్యం కలుగుతుంది. అంటే అర్థం తండ్రి, నేను తండ్రిని, ఈవిడ నా కుమార్తె అనే వాత్సల్యం పెంపొందించుకున్నవాడై ఎలా ఉంటాడంటే రాముడు మాతృవతు వర్తతే. ఆవిడకి నేనే రాజుని, నేనే తండ్రి వంటి వాణ్ణి అనుకునే రాముడు ఆ పరస్త్రీ యందు మాతృవతు తల్లి వలె భావించి మానముత్సృజ్య ధర్మవితు. చాలా గొప్ప మాట. తాను గొప్ప రాజు, ఆవిడో మామూలుగా ఒక రైతు భార్య, రైతు కూతురో కావచ్చు. ఆ రైతు కూతురు దగ్గర కూడా మానముత్సృజ్య, తన గౌరవాన్ని చూసుకోకుండా తన గౌరవానికి తగనట్టుగా, అంటే నేను రాజుని ఆవిడ నమస్కారం చేయాలనుకోడు, తానే ముందు పాదములకు నమస్కరించేంత గొప్ప వినయ సంపద కలిగినవాడు రాముడు. మాతృవతు మానముత్సృజ్య అంటే అర్థమని తన గౌరవాన్ని తాను ఉంచుకోడు. నేను పెద్దవాడిని, రాజుని, ఈవిడ మామూలు ఆవిడ అనే అభిప్రాయం లేకుండా వారిని కూడా సేవించగలిగే గొప్ప సుగుణం రాముడి దగ్గర ఉన్నదమ్మా. నా భర్త ఇలాంటి వాడని చెప్తోంది అనసూయకి. ఆగచ్చంత్యాశ్చ విజనం వనమేవం భయావహం సమాహితం మే శ్వశ్రాచ హృదయే తద్ధృతం మహతు. నేను అడవికి బయలుదేరుతున్నప్పుడు రాముడితో పాటు మా అత్తగారు చాలా ధర్మాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పబోయే ధర్మాలన్నీ కూడా మా అత్తగారు నాకు చెప్పారు. కాబట్టి పూర్తిగా ధర్మాలన్నీ తెలిసిన దాన్ని, ఎక్కడా తొట్టుపాటు పడను. రాముని విషయంలో ఎలాంటి ప్రమత్తత పాటించకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. పాణి ప్రధాన కాలేచ యత్పురాతు అగ్ని సన్నిధౌ అనుశిష్టా జనన్యాస్మి వాక్యం తదపి మే ధృతం. ఈ శ్లోకాన్ని పట్టి కన్యాదాన సమయంలో జనకుడి పక్కన ఆయన భార్య ఉన్నదా లేదా గుర్తించే అవకాశం మనకు కలుగుతుంది. ఎక్కడా మనకి
జనకుడు ఒక్కడే ఇయం సీత మమ సుత సహధర్మసి ఇలా ఉంటుంది. అలాగా ఎప్పుడైనా దానం చేసేటప్పుడు భర్త తప్పనిసరిగా సహధర్మచారిని పక్కన లేకుండా చేయవచ్చునా? మన పెళ్లిళ్ళలో చేస్తున్నామా? మనం చెయ్యట్లేదు కదా. మరి ఇప్పుడు జనకుడి పక్కన ఆయన భార్య శ్రేష్ఠ అనే ఆవిడ ఉన్నదా లేదా? జనకుని భార్యకి మనకి రామాయణంలో పేరు చెప్పరు, కానీ ఒక శ్లోకం మీకు తర్వాత వివరిస్తారు. ఆవిడ ఉన్నదా లేదా అంటే సీతమ్మ మాటలలో అర్థమవుతుంది. అనసూయ దగ్గర అబద్ధం చెప్పే చోటు కూడా కాదు. అనసూయ దగ్గర అబద్ధం చెప్పడానికి వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలి కదా. పాణి ప్రదాన కాలేచ, నాకు పాణి ప్రదానం పాణిగ్రహణం చేసే సమయంలో పాణి గృహీష్వ పాణినా అని మా నాన్నగారు మా ఆయనతో చెప్తున్న సందర్భంలో వాక్యైస్తే యత్పురాతు అగ్ని సన్నిధౌ, మళ్ళీ ఎక్కడో లోపల కాదు, విడిగా అప్పగింతలప్పుడు కాదు సుమా. జాగ్రత్తగా దీన్ని వ్యాఖ్యానం చేసుకోవాలి. పాణి ప్రధాన సమయం అంటే అప్పగింతలప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా అప్పచెప్తారు. అలా కాదు, అగ్ని సన్నిధౌ, పెళ్లిలో భాగంగా అగ్నిహోత్రం ఉన్నప్పుడు కన్యాదానం చేసే సరియైన ముహూర్త సమయంలో అని అర్థం. అప్పుడు ఏం చెప్పింది మా అమ్మ? అనుశిష్ట జనన్యా అస్మి. మా అమ్మగారు చాలా మాటలు నా చెవిలో చెప్పారు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మా, ఈ రోజు నుంచి నీవు రాముడి యొక్క వస్తువువి, రాముడు ఎలా చెప్తే అలా వినాలి, నీకు రాముడి తర్వాతే నేనైనా నీ తండ్రి అయినా అని చాలా చెప్పింది ఆవిడ. అనుశిష్ట అస్మి జనన్యా. మా అమ్మగారు అక్కడ పాణి ప్రదాన సమయంలో అగ్నిహోత్రం ముందు చెప్పింది అంటే అర్థం కన్యాదాన సమయంలో జనకుని పక్కన భార్య ఉన్నది అని అర్థం. ఒక ధర్మ సూక్ష్మం శ్లోకం వల్ల మనకు కనిపిస్తుంది. అని వాక్యంతదపి మే ధృతం. ముందు ఎవరు చెప్పిన మాటలు నా గుండెల్లో ఉన్నాయని చెప్పింది. మా అత్తగారు చెప్పిన మాటలు నా గుండెల్లో ఉన్నాయని చెప్పింది. నిజంగా అత్తగారి కంటే ముందు చెప్పిన ఆవిడెవరు? తల్లి. పెళ్లి సమయంలో పాణి ప్రదాన సమయంలో మా తల్లిగారు చెప్పిన మాటలు అని ముందు చెప్పవలసిన మాట సీత చెప్పకుండా అడవికి బయలుదేరే ముందు మా అత్తగారు చెప్పినవన్నీ నా గుండెల్లో నా మైండ్లో ఉన్నాయమ్మా, నా బుద్ధిలో ఉన్నాయి అని చెప్పింది. తర్వాత పాణి ప్రదాన సమయంలో మా అమ్మగారు చాలా ధర్మాలు చెప్పారు. ఈ ధర్మములన్నీ నా యందు ఉన్నాయి. ఎక్కడ ధర్మం తప్పని విధానం. తల్లి ముందు, తర్వాత క్రమాల్లో అత్తగారు కాదు, అత్తగారు ముందు, తర్వాత తల్లి. ఇదెవరు చెప్పారు? అది కూడా మా తల్లి చెప్పింది. నీకు నేను కాదు ప్రధానం, ముందు మీ అత్తగారు, తర్వాత నేనని చెప్పింది. కాబట్టి అదే క్రమాన్ని పాటిస్తూ సీత ముందు మా అత్తగారు చెప్పింది, అది మా అమ్మగారు చెప్పింది అని. అనుశిష్ట జనన్య అస్మి. శ్లోకంలో ఉండే వరుసలో మనం గమనించవలసిన ధర్మ సూక్ష్మాన్ని అందించి తదపి మే ధృతం, అది కూడా నా గుండెల్లో ఉందమ్మా. నవీకృతం తు తత్సర్వం వాక్యైస్తే ధర్మచారిణి పతి శుశ్రూషణాన్నార్యా తపో నాణ్యత్ విధీయతే. ఇప్పుడు మా అత్తగారు చెప్పింది, మా అమ్మగారు చెప్పింది నా గుండెల్లో ఉంటే దానికి మరింత మెరుగు పెట్టేటట్టుగా నవీకృతం, నీవు చెప్పిన ఉపదేశం ఏదైతే ఉందో నా గుండెల్లో ఇంకా స్థిరంగా ఉంటుందమ్మా. కాబట్టి ధర్మచారిణివి నీవు. పతి శుశ్రూషణాన్నార్య, నా భర్త యొక్క సేవ కంటే నాకు నా అన్యతు విధీయతే, నాకు వేరే గొప్పతనమే లేదు అని స్పష్టంగా చెప్పింది.